या परवरदिगार हर लम्हा माफ़ी दा मैं तलबगार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ सच्चियां ते कुछ कौड़ियां गल्लां दे नाल तुहाडा भाई तुहाडी खिदमत च हाज़र ते सलाम अर्ज़ करदा जी। गल है जी, अज फिर एक बारी आर या पार हो गया जी काम। अज स्टेट बैंक के मुतलक एक बिल सी जी कौमी असैंबली च, और जी अपोजिशन सी उन्हें बड़ी अपनी डेढ़ हुशियारी दे नाल उहदे ते अज फोर्स किया जी, नहीं जी अज बिल जिहड़ा वो सबमिट किया जाए और ये बहस की जाए, या ये फेल मतलब कि इन पास किया जाए या फेल किया जाए। उहदी वजह उन्होंने ये खबर सी जी कि अज साढ़े अरकान ज़्यादा वा तो हुकूमत के अरकान जिहड़े आ वो घट वा, तो इस वास्ते साडा मौका वा, असी वादा किया है आवाम दे विच खड़े हो के कि असी ये बिल पास नहीं होण देंगे। लेकिन वो कहते जिन्हों अल्लाह रखे उन्होंने कौन चखे, कुब्बे नूं लगी लत्त ते रास आ गई। हालांकि हुकूमत जी सी वो कुछ मैंबर अज जिहड़े आ वो असैंबली मौजूद नहीं सी सैनट दे विच, ते वो बिल नहीं पेश करना चाहते सी। वो कहते सी अगली डेट ते लिजाया जाए, पहले जिहड़ा कॉन्फिडेंस अपने बंदियां दा वो हासिल किया जाए, उन्होंने जी गलबात है शेयर की जाए, अपने इत्तेहादियां नाल जी गलबात की जाए, फिर उस तो बाद जिहड़ा ये बिल लिया जाए। लेकिन अपोजिशन के जोर के उत्ते उन्होंने कहा जी नहीं जी अज और अभी के अभी अज पेश होना जी, तो बहस होनी है। खुदा की कुदरत फिर जो अल्लाह ताला वालों किसी की हरी होवे ना जी, वह फिर कोई तोड़ नहीं हुंदा। यानी वो होया है भी जो बिल पेश हो गया और उहदे जो फिर रायशुमारी हुई तो वो जनाब 42 हो गए जी, 42 हो गए। फिर सादक संजरानी साहब का एक वोट सी जी, वो हुकूमती वोट सी, वो पा सकते आ जो कोई फैसला टाई हो जाए, वो अपना वोट जरा कॉन्फिडेंस का वोट आ या अपना जो वोट आ उन्होंने इस्तेमाल कर सकते हैं। वो किसी भी यानी वो अपोजिशन भी दे सकते सी, वो हुकूमत भी दे सकते सी। जारी गल है जी उन्होंने हुकूमत भी देना सी, उन्होंने वोट पाता जी, तो 43-42 तो ये बिल पास हो गया जी स्टेट बैंक का मतलब जरा सी। और फिर उत्थे शोर शराबा जरा वो शुरू करता गया, हंगामा शुरू करता गया। जिहड़ा सादक संजरानी साहब उन्होंने डायस का घेराव कर दिता गया कि मैं ना मानू। वो इदा ही आ भी जो इलैक्शन हार जाओ तो धांधली हो गई, जो जित जाओ उसने जनाब वो जनाब ये आ भी इलैक्शन साफ सुथरे हो गए जी। साडा जनाब हुण जी जिहड़ा स्टैबलिशमेंट आ उन्हें सिर तो हाथ चुक लिया जी, तो जिस वेले वो इलैक्शन हार जाओ उस वेले जनाब ये जी दोबारा सिर तो फिर हाथ आ गया। यही कुछ इन्हां दा बयानिया, यानी इन्होंने सवाए झूठ बोलने तो अलावा कोई काम नहीं करना जी, अपने मफादात की जंग लड़ते आ। और तुसी ये देखो खुदा की करनी कि ये सब तो जी अहम गल आ कि अपोजिशन लीडर जोड़े आ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वो नहीं आए, MKM के बंदे जोड़े आ वो नहीं आए, कुछ होर जोड़े मैंबर सी वो जोड़े अज सैनट के इजलास में शुमार नहीं होए, जिसकी वजह नाल वो अपोजिशन ने समझा भी अज साडा दा लग जाना वा तो इनू जो बिल जरा इनू रिजैक्ट कर दईए, साडी कामयाबी हो जाए। तो अल्लाह ताला की जात आ जी, जिन्हों इज्जत दिंदी आ, जिन्हों जिल्लत दिंदी आ। वो मैं कई बारी कह चुकिया कि इन्हों हम रिवर्स गेयर लगाया है, जिथे भी पैर रखणगे इन्हों जनाब रिवर्स गेयर ही लगना वा। फिर जिस वेले कोई गल ना लभे उसले फौज के उत्ते चढ़ाई कर देनी जी, टैलीफोन आ गए। हुण अज तक कोई टैलीफोन नहीं आया। मेरा ख्याल है जी ये मतलब भी राय दर आवाम नाल शेयर की जाए। वो जेडे ट्वीट करने वाले लोग आ उन्होंने चाहिए वा कि बार बार जेडे ट्वीट करते आ उन्होंने चाहिए कि अज दसन कि साडे नाल बनी की आ। जनरल तुसी ये देखो कि अगे जनरल फैज़ हमीद साहब सी, उन्होंने उत्ते कीचड़ छालिया जाता सी जी, ये फोन करते हैं फलां करते हैं धमकान करते हैं जी। लेकिन फिर उही जनरल फैज़ हमीद साहब जो कोर कमांडर पेशावर लग गए तो उत्थे PDM के वो जोड़े ढोल बजाने वाले बाबा जी आ उन्होंने जो उत्थे सीटां लभ गई, वो इलैक्शन भी साफ हो गया तो कहता जी एस्टैबलिशमेंट जी न्यूट्रल हो गई। यानी तुसी इन्हां दे किस बयान से तुसी यकीन करोगे? कोई चीज़ ऐसी जिते तुसी इन्हां दे यकीन कर लवो वो हैरान को नहीं होएगी। एक लम्हे ये कहते हैं जी वो यस हो गया जी, एक लम्हे जोड़े आ तो बाद ये बयान दे देंगे आ जी वो बदल गए जी। जिदा हम कल इन्होंने बयान नवाज शरीफ साहब ने दे दिता जी कि एस्टैबलिशमेंट ने जी इस हुकूमत तो सिर चुक लिया जी। वो अज जरा वो सैनट के जवाब आ गया कि वो बिल पास हो गया। हुण कल नूं बयान दिता जाएगा जी ये जी रात को टैलीफोन आ गया सी बंदियां नूं, इस तो बंदे साडे पूरे नहीं हो सके तो असी जरा वा वो शिकस्त खा गए हैं। अफसोस का मकाम आ कि ये लोग अगर इन्हां गल्लां तो बाहर निकल के कोई मुल्की मफादात के उत्ते बह के अगर कोई गल करन तो शायद कोई अल्लाह ताला भी इन्हां ते रहमत कर देवे।
ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਨਤ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਝੂਠ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੋ ਉਹਨੂੰ 1000 ਦਫਾ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 35-40 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਤਬਾਹੋ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਲਕ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕੌਮ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। 32 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 32 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਰੀਆਂ ਔਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਟਿਲ ਐਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ IMF ਕੋ 5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਕਿਸੇ ਕੋ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਕਿਸੇ ਕੋ 1.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਪਲਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਾਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਉਹ ਰਾਣਾ ਸ਼ਮੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਰਾਣਾ ਸ਼ਮੀਮ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਐਸਨ ਗੂਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਔਰ ਦੀਦਾ ਦਲੇਰ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਬੀਨ ਸੋਚ ਆ। ਮੁਲਕੀ ਮਫਾਦਾਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਗੋ-ਦੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਦਰ ਆ ਨਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅੱਜ ਪੰਡੋਰਾ ਬਕਸੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਖਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੀ ਕਿ ਬੂਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 113 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 700 ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਉਹ ਗੁਰਬਤ ਨਾਲ ਮਰ ਗਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਫੌਜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਅਦਲੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਰਖ ਨਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਯਾਨੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਭੇਜਿਆ ਵਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿੱਲ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਮ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਹਜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਬਿੱਲ, ਫਿਰ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਆ, ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬੂਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਗੇ ਵੱਧ ਰੱਖੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਕਲਾ ਤਨਜ਼ੀਮ ਆ ਜੀ ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਆ ਬੂਨ ਸਾਹਿਬ ਵਕਲਾ ਦੇ ਸਦਰ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਆ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਮਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਵਕਲਾ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਸਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵਕਲਾ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੈਕੇਜ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਚੰਦ ਇੱਕ ਮੋਟੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਆ ਥੱਲਿਓਂ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਰੂਟੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਉੱਤੇ 3 ਜਮਾਤ ਜਮਾ 4 ਜਮਾਤ ਜਮਾ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ 15 ਜਮਾਤਾਂ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ SHO ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਥਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ASP ਹੋਏਗਾ ਜੀ।
ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਚਾਹ ਕੇ ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਦਾ ਖਸੂਸੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਾਅਮਰੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਹੋਏਗਾ, ਔਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਲੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਬੇਨਾਮੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮਾਤ, ਆ ਦਰਖਾਸਤ ਐਵੇਂ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਲਿਖੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਥਾਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣਨਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਅਲਾਓ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ, 45 ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਆ ਜਾਣੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉੱਠਿਆ ਥਾਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੁਛ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਾਗਜ਼ ਫੜਿਆ ਚਲਾ ਗਿਆ, 2000 ਦਾ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਸਟੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਪਈ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਭੁਗਤਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਉਹ ਸਟੇ ਚੱਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਅਵਾਮਲ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਥਾਣੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਦ ਰਸੀ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕਵਾਨੀਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਹ 113 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਡੀਓ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਆ ਉਹ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿਮਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਨਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਦਲੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬਦਲੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 700 ਦੀਆਂ 700 ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਬੂਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੁਕਲਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣੋ, ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਤ ਬਣੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਖਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਾਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਖੜੇ ਆ। ਵਕਤ ਬੁਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਐਸੀ ਨਿਕਲੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੋ ਕਿ ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਬਕ ਅਮੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਗਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਦਮ ਅਤਮਾਦ ਲੈਣੀ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ। ਅਨ ਕਰੀਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ,
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਊਟਰਲ ਸਾਬਤ, ਉਹਦੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ TV ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਠੰਡੇ ਮਜ਼ਾਜ ਦੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਨਿਊਟਰਲ ਜੇ ਬਿਆਨਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਵੀ ਗਏ ਹੋ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਰਖਾਸਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਆਇਸ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਖਾਲਫ ਆ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਾਮੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਰਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਕੌਣ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਛੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ।